नेक्स्ट, आता नीड काय, मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट अँड प्रिपरेशन ऑफ फायनल अकाउंट. Though not for profit concern are not engaged in profit making activity, they deal with public money. लक्षात येते, ते डील कोणाबरोबर करतात, पब्लिक मनी, पब्लिकचा पैसा. Considerable amount is collected as subscription, donation, grants, entrance fees, etc. Not for profit concern is answerable to the society for such money collected and spent by them. ते answerable आहेत, बाबा पब्लिकचा पैसा आहे, त्यांनी तुम्ही कलेक्ट केलाय, खर्च केलाय, तर आम्हाला आन्सर द्या काय झालंय त्या पैशाचं. Hence, proper books of accounts are required to be maintained. Following are the reason for maintain books of accounts and preparation of final account. To maintain proper control over monetary transaction. पैशाचा ट्रान्झॅक्शन आहे त्याच्यावर व्यवस्थित कंट्रोल झाला पाहिजे, प्रॉपर कंट्रोल झाला पाहिजे. To know the source of income and heads of expenditure. Okay? To avoid malpractices and misappropriation of cash and assets. चोरी झाली नाही पाहिजे. माल प्रॅक्टिसेस म्हणजे काय बघा, धोखाधडी. To comply with the provision of law applicable to them. As per law सगळं झालं पाहिजे. एक्झाम्पल, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इज रजिस्टर ॲज अ चॅरिटेबल ट्रस्ट अंडर मुंबई पब्लिक ट्रस्ट और ॲज अ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी रजिस्टर अंडर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ॲक्ट. इट हॅज टू कम्प्लाय विथ द प्रोव्हिजन ऑफ दिस ॲक्ट रिगार्डिंग बजेट, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, रजिस्टर टू बी मेंटेन एक्सेट्रा. ओके, सगळं कायद्याप्रमाणे झालं पाहिजे. प्रत्येकासाठी, ट्रस्टसाठी कायदा आहे, सोसायटीसाठी कायदा आहे, सगळ्यासाठी कायदा आहे. त्या कायद्यात म्हटल्याप्रमाणे उत्पन्न झालं पाहिजे आणि त्या कायद्यात सांगितल्याप्रमाणे खर्च झाला पाहिजे. ओके, ॲज पर त्यांच्या कायद्याप्रमाणे सगळं झालं पाहिजे. टू नो सरप्लस डेफिसिट, आता हे नेहमीप्रमाणे सरप्लस म्हणजे प्रॉफिट, डेफिसिट म्हणजे लॉस, हे समजलं पाहिजे ड्युरिंग अ पर्टिक्युलर फायनान्शियल पिरियड. टू नो द न्यू नेटवर्थ, किंमत काय आपल्या ट्रस्टची, सोसायटीची, ते सुद्धा कळलं पाहिजे. जनरली द फॉलोइंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न. बघा, कॅश बुक, लेजर, मेंबर रजिस्टर, ॲसेट रजिस्टर, डोनेशन रजिस्टर, काही स्पेशलाइज रजिस्टर आहेत, स्टुडंट रजिस्टर, पेशंट रजिस्टर एक्सेट्रा. आता मी आधीच सांगितलं की फायनल अकाउंट प्रॉफिट कन्सर्नचं करताना तुम्हाला ट्रायल बॅलन्स येतो, पण नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्नचं करताना रिसीट आणि पेमेंट अकाउंट तुम्हाला ओपन करावं लागतं. रिसीट आणि पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाईक अ कॅश बुक. ओके, बघा रिसीट आणि पेमेंट अकाउंट काय असतं. द डे टू डे ट्रान्झॅक्शन ऑफ अ नॉट प्रॉफिट कन्सर्न, not for profit concern are recorded in cash book and then posted to ledger account. At the end of the accounting period, the cash book and ledger accounts are balanced, and from these balance, receipt and payment account is prepared. Okay, thus receipt and payment account is a summary of cash transaction and bank transactions. Okay, for the particular period, a month, quarter, year. Receipt and payment account is similar to cash book in its form, having receipt to the left hand side and payment to the right hand side. Receipt and payment account, it just like similar cash book सारखंच आहे. Receipt and payment account for the year ended 31st March असं तुम्हाला दिलेलं असेल. डेबिट साईडला, सॉरी लेफ्ट हँड साईडला तुमच्या रिसीट असेल, राईट हँड साईडला तुमच्या पेमेंट असेल. ओके, receipt and payment account is a रिअल अकाउंट. डेबिट what comes in, credit what goes out. बरोबर आहे, डेबिट what comes in, credit what goes out. क्लिअर. त्यामुळे रिसीट अँड पेमेंट अकाउंट समजण्यासाठी काही कठीण राहणार नाही. Therefore, all receipts are shown on debit side and all payments are shown on credit side. This account is opened with the cash balance and bank balance at the beginning of the accounting period and closed with cash balance and bank balance at the end of accounting period. All receipts during a particular accounting period are debited to receipt and payment account irrespectively of the year for which they are received and irrespectively of their nature, revenue or capital. Such receipt may be related to previous year or a current year or next year. बघा रिसीट साईडला कसं असणार आहे, रेव्हेन्यू रिसीट असतील किंवा कॅपिटल रिसीट असतील. काय ते आपण घेऊया हळूहळू. पण त्या कशा असतील, मागच्या वर्षीच्या असतील, ह्या वर्षीच्या असतील किंवा पुढच्या वर्षीच्या असतील, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. ओके, लक्षात येते. रिसीट आपल्याला कशाही असतील. सपोज विद्यारत्न क्लास आहे,
11वीची फी तुम्ही दिली नाहीये, त्यावेळेस काही कारणामुळे जमली नाही, पण ती 11वीची फी तुम्ही ह्या वर्षी देताय विद्यारत्न क्लासला. फी कधीची आहे? मागच्या वर्षीची. दिली कधी? आज. पण ह्या वर्षीच्या रिसीट आणि पेमेंट अकाउंटमध्ये त्याची एंट्री टाकावी लागेल. लक्षात येते? तसंच ह्या वर्षीची सुद्धा तुम्ही फी भरणार, ती सुद्धा तुम्ही रिसीट आणि पेमेंट अकाउंटला टाकणार. तसंच तुम्हाला काय वाटेल की मला आता पुढच्या वर्षी विद्यारत्न क्लासच्या 13वीला सुद्धा ऍडमिशन घ्यायचं, त्यामुळे तुम्ही काय सांगणार, सर मी पुढच्या वर्षीची सुद्धा फी भरते, कारण पुढच्या वर्षीचं का आम्हाला माहित नाही, सध्या लॉकडाऊन आहे, कोरोनाचं काय गडबड आहे माहित नाही, आत्ता आमच्याकडे पैसे आहेत, आम्ही पुढच्या वर्षीची सुद्धा फी आत्ताच भरून टाकतो. किती फी आहे? प्रदीप सर सांगतील, मंगेश सर सांगतील किंवा विश्वास सर सांगतील, एवढी आहे. लक्षात येते? तुम्ही मागच्या वर्षीची फी सुद्धा ह्या वर्षीच भरली, ह्या वर्षीची सुद्धा ह्या वर्षीच भरली, पुढच्या वर्षीची फी सुद्धा ह्या वर्षीच भरली. ओके, हे सगळं तुम्हाला ह्या वर्षी आलेलं आहे, त्यामुळे उचलायचं आणि रिसीट अँड पेमेंट अकाउंटच्या रिसीट साईडला टाकून द्यायचं. ओके, तसंच पेमेंटचं सुद्धा आहे. पेमेंट सुद्धा सेम सिमिलरली मागच्या वर्षीचं सुद्धा पेमेंट तुम्ही ह्या वर्षी करू शकता, ह्या वर्षीचं पेमेंट सुद्धा ह्या वर्षी करू शकता, पुढच्या वर्षीचं पेमेंट सुद्धा तुम्ही ह्या वर्षी करू शकता. ओके, क्लिअर झालं? टाइप्स ऑफ रिसीट बघा. एक आहे कॅपिटल रिसिप्ट आणि रेव्हेन्यू रिसिप्ट. कॅपिटल रिसिप्ट म्हणजे काय बघा, ऑल सच रिसिप्ट्स विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर अँड नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रेग्युलर फ्लो ऑफ इन्कम ऑफ ए कन्सर्न आर नोन ॲज कॅपिटल रिसिप्ट. ओके, एक्झाम्पल बघा, स्पेसिफिक डोनेशन लाईक डोनेशन फॉर बिल्डिंग. ओके, ही कॅपिटल रिसिप्ट आहे. हे रेग्युलर येत राहणार आहे का? दररोज येणार आहे? दर महिन्याला येणार आहे? नाही, त्यामुळे ती कॅपिटल रिसिप्ट धरली जाते. लाईफ मेंबरशिप फी, एखादा मेंबर आपल्याकडे येतोय, लाईफ मेंबरशिप फी तो आयुष्यात एकदाच देतोय, नंतर तो देत राहणार आहे का दर महिन्याला? नाही, त्यामुळे ती कॅपिटल रिसिप्ट आहे. प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ फिक्स ॲसेट, आपला काय धंदा आहे का ॲसेट विकायचा? नाही, कधीतरी काहीतरी गडबड झाली असेल, ॲसेट खराब झालं असेल, डेप्रिसिएशन व्हॅल्यू 0 झाली असेल, म्हणून आपण ते विकतो, त्यामुळे ती कॅपिटल रिसिप्ट आहे. कॅपिटल रिसिप्ट आर आयदर ॲडेड टू कॅपिटल फंड और सेपरेटली ट्रीटेड ॲज पर इट्स नेचर अँड पर्पज फॉर विच दे आर रिसिव्ड. कॅपिटल रिसिप्ट तुम्ही कॅपिटल फंडमध्ये ॲड करा. ओके, किंवा मग तो जो काही स्पेसिफिक फंड आहे त्याच्यासाठी ती लायबिलिटीला ठेवून द्या. तर रेव्हेन्यू रिसिप्ट, all such receipts which are recurring in nature and represent a regular flow of income of a concern are known as revenue receipt. Subscription received from member, ही रेव्हेन्यू रिसिप्ट आहे. हाऊसिंग सोसायटीसाठी मेंटेनन्स जो मिळतो तो रेव्हेन्यू रिसिप्ट आहे. रेंट रिसिव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट रिसिव्ड, हे सगळं रेव्हेन्यू रिसिप्ट आहे. ओके, डिफरन्स बिटवीन रिसिप्ट अँड इन्कम ॲज एक्सप्लेन अबाव. रिसिप्ट ऑफ the non-profit concern include both types of receipt, capital receipt and revenue receipt. Out of this, only revenue receipts are considered as income. बरोबर आहे? रेव्हेन्यू रिसिप्ट ज्या आहेत त्याच फक्त इन्कम आहेत. कॅपिटल रिसिप्ट ह्या लायबिलिटी असतात, नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्नच्या. ओके, ऑल दिस रिसिप्ट आर नॉट इन्कम. Capital receipts are considered in different manner, which is explained earlier इन द रिलेव्हंट पॉईंट. अगोदरच तुम्हाला सांगितलं की कॅपिटल रिसिप्ट काय असतात. कॅपिटल फंडमध्ये म्हणजे लायबिलिटीला ते ट्रान्सफर करा. पेमेंट, कॅपिटल पेमेंट बघा काय असतं, एक तर कॅपिटल एक्सपेंडिचर असेल, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असेल किंवा डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. आता कॅपिटल एक्सपेंडिचर काय असतं ते बघा. कॅपिटल एक्सपेंडिचर एक्झाम्पलच देतो, लँड परचेस कॅपिटल एक्सपेंडिचर, फर्निचर परचेस, मशिनरी परचेस, हे सगळं कॅपिटल एक्सपेंडिचर झालं. ओके, हे सगळं काय करतोय, हे सगळं नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर आहे. दीज एक्सपेन्सेस आर शोन ऑन ॲसेट साइड ऑफ बॅलन्स शीट. सगळं उचलायचं आहे आणि ॲसेट साइडला टाकायचं. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर एक्झाम्पल बघा, तुमच्या लगेच लक्षात येईल. सॅलरी पेड, टॅक्स अँड इन्शुरन्स प्रीमियम पेड,
These are expenses for purchasing goods or services in order to run the main activity of the concern. Revenue expenses are recurring expenses. Usually, the benefits of such expenses are enjoyed immediately. Deferred revenue expenditure. हे तर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. ॲडव्हर्टाइजमेंट फॉर 4 years. इट्स अ डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. लक्षात येतं? एक्सपेंडिचर साईडला टाकणार आणि जे काय म्हणजे प्रीपेड डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, ते मायनस करतो आणि बॅलन्स शीटच्या ॲसेट साईडला टाकतो. पुढे आहे स्पेसिमन ऑफ रिसीट अँड पेमेंट अकाउंट. ओके, स्पेसिमन ऑफ रिसीट अँड पेमेंट अकाउंट. तुमच्याकडे सगळ्यांकडे पुस्तकं असतील तर त्या पुस्तकामध्ये नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्नमध्ये रिसीट आणि पेमेंट अकाउंटचा स्पेसिमन बघा काय तो. ओके, आणि वाचा रोज तो काय 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 येतं. मी सुद्धा आता वाचून दाखवतोय रिसीट आणि पेमेंट अकाउंटला काय काय येतं. अरे यार